اچھا، اس میں ایک تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ سیکٹیرین بنیاد پہ پہلے تو جو سنی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ قدم اٹھایا، تو ایک تو جو باقی جو آپ جیسے محققین کا بھی یہ خیال ہے کہ جو انقلاب ایران کو ایکسپورٹ کرنے کا جو منصوبہ تھا امام خمینی کا، پھر بعد کے خامنہ ای صاحب نے بھی کچھ حد تک اس کو رکھا لیکن اب ہوں شاید ٹھنڈا پڑ گیا، تو اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوں رد عمل میں یہاں پر، اور سعودی عرب وغیرہ کا بھی اسی وجہ سے، یعنی عرب دنیا نے بھی اس میں اسی لیے ایک ہوں یعنی ایندھن فراہم کیا کہ وہ انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا راستہ روک، اس کے نتیجے میں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرقواریت کو زیادہ ہوا ملی، ایک یہ چیز بالکل 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 صحیح۔ اچھا، پھر یہ جو ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو تبدیلی آئی بہت بڑی، اور عارف حسینی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، حالانکہ ہم اس سے پہلے دیکھتے شیعوں میں تو بالکل ولایت فقیہ کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا یہاں لوگوں کو، اور بالکل اس کے خلاف تھے، ہاں اور پاکستان نے اور ولایت فقیہ کی۔ اور جی اور جی ہاں اور جی جو جی شیعہ کی یعنی پڑھی لکھی کلاس تھی، درمیانہ طبقہ تھا، وہ بنیادی طور پہ پروگریسو کہلاتا تھا. جی ان کی بالکل اکثریت جو تھی بائیں بازو کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، پیپلز ایسے ہی ہے، پارٹی کا ووٹ بینک کہلاتی تھی. تو بالکل مطلب ان کے ہاں سیاسی طور پہ ہمیں کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آتی جسے ہم کہیں کہ 80 کی دہائی کے بعد تو نظر آئی تحریک جعفریہ. اس سے پہلے ہمیں ان کے ہاں پولیٹیکلی ریپرزنٹیشن نہیں ہے جی ان کے ہاں جی ہمیں کوئی سیاسی مذہبی تنظیم نہیں ملتی جسے ہم کہیں گے یار یہ شیعہ کی تنظیم تھی، یہ حصہ لیتی تھی الیکشنز کے اندر. وہ ایسے الیکشن ہی میں ہے، بھی حصہ نہیں لیتے تھے. مطلب اور بالکل ان کا ووٹ کہا جاتا تھا یہ پنجاب میں، کراچی کے اندر، سندھ میں، کے پی کے اندر. اب بھی دیکھ لیں کے پی کے جی کا یعنی جو قمر عباس وغیرہ تھے اور یہ سارا بڑے بڑے نام آپ کو جی ملیں گے، ان کی اکثریت کا تعلق اہل تشیعوں سے تھا. اور ان کے بارے میں کہا بالکل جاتا تھا کہ یہ لوگ پروگریسو ہوتے ہیں، روشن خیال ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، یہ صحیح، ان میں سیکٹیرینزم نہیں ہوتا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ. لیکن یہ 80 کی دہائی اور خاص طور پہ 90 میں یہ بدلنا شروع ہو گیا. اور اس کے پیچھے ایک رد عمل بھی تھا. دیکھیں، جب آپ ایک پوری، ہر وہ ڈاکٹر، ہر وہ ادیب، ہر وہ دانشور، ہر وہ سیاسی کارکن، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا، چاہے وہ اے این پی میں تھا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر تھا، ایم وہ کیو میں اپنی شیعہ شناخت کی بنیاد پہ مارا گیا. ایسے ہی، ٹارگٹ کلنگ ہوئی 90s میں، جو پنجاب کے اندر لشکر جھنگوی نے ٹارگٹ کلنگ کی، اور کراچی کے اندر 1989 کے اندر سے لے کے 2003 اور 4 تک جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اس نے جو بڑے پیمانے پہ 800 کے قریب ڈاکٹرز، میں نے اس کے اوپر پوری تحقیق کی ہے، کتاب لکھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ شیعہ نسل کشی افواہ یا حقیقت. جی دیکھیں، ایک چیز کو جو ہمارا یہاں پہ مین اسٹریم میڈیا، سیول سوسائٹی اس کو نظر انداز کرتی رہی ہے، اور اس کو صرف سیکٹیرین تناظر میں دیکھتی رہی ہے، اس کو شیعہ اور سنی مسئلہ سمجھتی رہی ہے، اور وہ اس کو، اس سارے مسئلے کو، یعنی شیعہ کوشچن پہ، شیعہ ٹارگٹ کلنگ کو، شیعہ معاملے کو، اس کے یہاں پر وہ جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ شیعہ ایک پرسیکیوٹڈ، ریلیجسلی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90s کی دہائی میں جو معاملہ شروع ہوا، اس نے یہاں کی شیعہ آبادی کو ایک ریلیجس پرسیکیوٹڈ کمیونٹی میں بدل دیا. ان کے جلوس جو تھے، وہ انہیں کہا گیا کہ انہیں اندر داخل کریں، یہ باہر نہ نکلیں. ان کی مجالس پہ حملے شروع ہوئے. اور پھر ریاست نے کیا کیا؟ ریاست نے یہ کیا کہ انہیں اپنی مذہبی جو فرائض ہیں بنیادی ادا کرنے کے لیے، جو یہاں ریاست کسی اور کے لیے منع نہیں کرتی، انہیں اپنے گھر کی 4 دیواری میں مجلس کرانے پہ بھی کہا کہ پولیس سے اجازت لیں. اگر وہ اجازت نہیں لیتے تو ان کو وہ مجلس ہی. پھر کیا کیا؟ 100 سال کے پرانے جلوس، جو روایتی جلوس کہلاتے تھے، جہاں پہ، اور روایتی جلوس کہلاتے تھے، ان کا لائسنس نہیں ہوتا تھا، باقیوں کا لائسنس ہوتا تھا. وہ روایتی جلوس درخواستوں پہ باقاعدہ، یعنی مثلا کوئی سپاہ صحابہ کا ہے یا فلاں ہے، اس نے درخواست دی اور اس نے کہا جناب اس جلوس کو روکیں، وہ جلوس روک دیا گیا. اب وہ ہمارے ہوں، دیہاتوں کے اندر ایک کلچر ہے کہ 100 سال سے ایک جلوس نکل رہا ہے، لوگ جلوس نکال رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس کے اوپر. تو وہ اچانک سے ایک تکفیری مائنڈ سیٹ جب آیا، تو اس نے کہا نہیں جی، یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ
غازی عباس کا علم جو ہے نا چوک میں نہیں لگنے دیں گے، یہ لگے گا تو ایف آئی آر ہو، یہ اس طرح سے صحیح ہوگا تو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایف آئی آر درج ہوئی اس بات کے اوپر کہ یہ علم لے کے 4 بندے جا رہے تھے، 5 بندے جا رہے تھے، 10 بندے جا رہے تھے، وہ علم لے کے جائیں، مہندی لے کے جائیں یا کچھ اور کام کریں، تعزیہ نکالیں بغیر اجازت کے، تو عام طور پہ ان کی مذہبی آزادی کو بھی اس معاملے میں سارا کا سارا اس کا فرق پڑا، اثر آیا ان کے ہاں۔ اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی بدقسمتی سے، جو میرے پاس 1949 سے لے کے 2024 تک کے اعداد و شمار ہیں کہ کتنے لوگ صحیح مارے گئے اس سارے کے سارے چکر میں، شناخت کی بنیاد کے اوپر جو قتل ہوئے، تو اس نے شیعہ کمیونٹی کی شعور کے اوپر بڑا اثر ڈالا کہ ان کی بہت سے کافی ساری تعداد جو ہے وہ پولیٹیکلی طور پہ پھر جا کے جو ہے نا مذہبی سیاست سے جڑ گئی، اور ان کا مذہبی سیاست سے جڑنے میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے، جو ان کے اوپر مذہبی جبر آیا اور جس طرح سے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی اور جو معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا، اس نے ان کو انٹروورٹ کیا بہت زیادہ۔ اور یہ ہوتا ہے جب بھی کسی کمیونٹی پہ مذہبی جبر ہوتا ہے اور ان کی آرگنائز کلنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات جو ہیں امتیازی معاملات، ریاست بھی ان کی طرف ہمدردی کی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہوتی کا سا تصور سامنے آتا ہے کہ جب لوگ یہ سوچیں گے یار یہ تو تھوک ڈال دیتے ہیں کھانے کے اندر، یہ لوگ جو ہے فلاں باتیں کرتے، اس طرح کی جو کہانیاں گھڑی گئیں، منفی ہوں کریکٹر آرکیٹائپس بنائے گئے، ان ساری چیزوں نے شیعہ کمیونٹی کے شعور پہ، ان کی سائیکی کے اوپر اثر ڈالا۔ اور ایک وقت میں جو موسٹ پروگریسو کمیونٹی تھی، زیادہ پڑھی لکھی کمیونٹی شمار ہوتی تھی، ان میں زیادہ لوگ سمجھے جاتے تھے کہ ڈاکٹر انجینئر فلاں فلاں وہ لوگ ہیں، ان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، ان میں پڑھنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، وہ کمیونٹی جو ہے وہ انٹروورٹ بھی ہوئی، گھیٹوائزیشن کا شکار بھی ہوئی، اور یہ سارے کے سارے ہوں معاملات جو ہیں، یعنی یہاں تک ہوا کہ کراچی میں جو ہے لوگ محرم کے دنوں میں حلیم بنانا چھوڑ گئے کہ یہ شیعوں کی نشانی، نیاز دلانے کا سلسلہ بھی انہی کا شعار بن گیا۔ یعنی جو ایک ایسی چیزیں جو شیئرڈ کلچر تھا سنی اور شیعہ کے درمیان، محرم جو ہے ان میں شیئرڈ کلچر تھا کافی، یہ نیاز وہ بھی دلاتے تھے، یہ بھی دلاتے تھے، 10ویں کا محرم میں ان کے ہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، ان کے ہاں بھی ہو رہا ہے، سارے کے سارے معاملات۔ ہوں اچھا وہ کمپلیٹلی، اچھا پھر کیا ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں گتکا بازی میں ہمارے سنی گتکا بازی کرتے تھے، ان کے اس میں جا کر جلوس میں شرکت ہوتی تھی، سبیل لگتی تھی، اور شیعہ جلوسوں کے ساتھ ساتھ جو سبیلیں ہوتی تھی 99% وہ سنی مسلمانوں کی ہوتی تھی۔ آج بھی پاکستان کے جو زیادہ تر لائسنس ہولڈر ہیں، تازیہ لائسنس ہولڈر، ملتان میں 99% تازیہ ہولڈر، استاد اور شاگرد کا تازیہ جو ہے یہ سنی ماہرین ہے جنہوں نے بنایا ہوا ہوں ہے، یہ بالکل شیعہ نہیں ہے۔ تو ہوں یہ تازیہ کا معاملہ یہ تھا کہ کیونکہ سنی ماتم نہیں کرتے تھے، وہ زنجیر زنی نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس کا ایک الگ وہ نکالا، یعنی آپ انہیں صوفی سنی کہہ لیں، انہیں ماڈریٹ سنی کہہ لیں، یا ہمارے جو زیادہ ہندوستان آ، ہندوستانی زیادہ سنی اپنے آپ کو، نہیں نہیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، اچھا اچھا جو زیادہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پہ زیادہ عمل کرنے والے ہیں، ان کی جی زبان میں آپ انہیں بدعتی سنی کہہ لیں، بدعت تو آل بدعت کہہ لیں، آل بدعت کہہ لیں انہیں، صحیح ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ، اور وہ یہ اکثریت میں تھے ہمارے یہاں نا، ہمارے سماج کی بالکل اکثریت بالکل کا چہرہ تھا یہ، ٹھیک ہے؟ یہی تھا تو وہ سارے کے سارے معاملات بھی شیعہ کے ساتھ جڑ گئے جا کے کہ یہ تو ہوں بس شیعوں کی رسم ہے اور یہ ہمارا معاملہ نہیں۔ اچھا پھر یہ کبھی ہمیں موقع ملا اور آپ کو موقع ملا تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ پوری مسلم دنیا میں
जो हमारे थियोलॉजिस्ट हैं उनका मसला रहा है। उनका मसला ये रहा है कि वो ले दे के कल्चर की सनद भी कुरान और सुन्नत से लाने की कोशिश करते हैं, हम्म, और फिर कल्चर को जो है वो तशरीही अंदाज जबरदस्ती उसके ऊपर लागू करते हैं। तो क्या करते हैं कि कभी अरब कल्चर को शरई कल्चर बनाने की कोशिश होती है, कभी कहीं से लाया जाता है, कभी कहीं से बाहर से लाया जाता है अपना। यानी बुनियादी तौर पे अगर कल्चर के पे देखा जाए तो इस्लाम का जो रवैया है अरब कल्चर के बारे में, जहां ये सबसे पहले आया था, तो वहां जी, सिवाय चंद चीजों को छोड़ के चंद चीजें मिलेंगी आपको जिनको इस्लाम ने ममनून तब्दील करार कर, दिया, वो बराह रास्त ऐसे ही। शिरक। अब जिनका ताल्लुक है ही नहीं इन मामला से ना, तशरीह ऐसे ही मामला उनको से, रखा है। तो उनको उनको तशरीह बना लिया बिदत। जो बिदत कहा जिन्होंने, वो भी, और जिन्होंने इसको इस्लाम का शुआर बनाया, ये ये यानी बिल्कुल दोनों इसको तरफ। गुनाह, एक ने गुनाह का, दूसरे ने सवाब का। तो हालांकि ना ये गुनाह का मामला था ना सवाब का मामला था। यानी अगर आप पुरानी बहस देखें मिलादुल नबी के ऊपर, जो पुराने उलमा की बहस है, हमारे मुताखरीन को छोड़ के पुराने के यहाँ बात ये थी कि जैसे इब्ने तैमिया ने कहा, इब्ने तैमिया भी कहता है कि चरागा करने का मामला जो है ना, ये कोई नहीं है। ठीक है, आप खुशी मनाएं रसूल की विलादत की, वो चरागा को मना नहीं करता। वो बहुत सारी चीजें जो है ना, उसको वो ये कहता है कि ये कोई ना शिरक का मामला है ना बिदत का मामला है। लेकिन वो कहता है किस बात के ऊपर अड़ता है वो मामले पे इब्ने तैमिया, वहां पर वो कहता है कि जब इसको आप ये कहेंगे ना कि ये तशरीह अमल है, यानी इसको हम्म, शरीयत का हिस्सा बनाएंगे, तो फिर बिल्कुल। मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, जो हम्म, दूसरा ग्रोह था वो भी कह रहा था कि इस मामले को हम शरीयत के मामले में नहीं लेते ना ये, और इसको इसको हम फरोयात के मामले में लेते हैं कि कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता तो नहीं, कोई मामला नहीं। ठीक है, तो या कोई कब्र के ऊपर चादर चढ़ा देता है, नहीं चढ़ाता तो मामला, वो कहते हैं कि ठीक है यार, ये सारा का सारा तो जब कल्चर की वो तशरी कल्चर को तशरिया जाएगा ना, उसको शरीयत के का रंग दिया जाएगा, या उसको हटा के उसको कहेंगे कि कल्चर को मुसलमान किया जाएगा दूसरे मानों में, तो फिर मामला इसी तरह से खराब होगा जो हमारे यहाँ बिल्कुल खराब हुआ। बहुत अच्छा। और यहाँ तक हुआ बिल्कुल कि अब हम अपनी तफरी के मामलात को, हम हर एक चीज को ले गए हैं इस सारे के सारे मसले में, सब और हमारा समाज रोज ब रोज तंग नजरी की नजर हो रहा है। ऐसे ही। तो ठीक है ऐसे सर। ही बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो सुन्नियों का एक इस पे कहना है कि भाई शियाओं ने भी तो बहुत से सुन्नी मौलवियों को और लोगों को कत्ल किया, तो ये क्या, इसको आप कैसे देखेंगे? देखें देखें देखें, बुनियादी तौर पे तो किसी भी इंसान को कत्ल कर देना मावराए अदालत और मावराए कानून, आप किसी मुल्जिम को भी कत्ल कर दें तो वो बिल्कुल। मामला ठीक नहीं है, और वो उसको कोई भी नहीं कहेगा ये ठीक है। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। बुनियादी जो इसमें एक बुनियादी मौकफ है, ये ऐसे ही है जैसे किसी पे तौहीन रिसालत का इल्जाम लगे तो आप उसे मार दें। कौन कहता है यार आप उसे मार। जैसे अब एक बलवाई कल्चर हमारे यहाँ पैदा हो गया है, एक मॉब वायलेंस आ गई है कि आप बहुत किसी पे इल्जाम लगाएं और खुद ही मुदई, खुद ही मुनसिफ, सब कुछ खुद बन जाए, बहुत और बन जाए। उसको ना सफाई का मौका मिले ना किसी चीज का मौका मिले, आप उसे मार दें। और उसके बाद आपके वकला बिरादरी के अंदर से भी लोग उसे हार पहना रहे हो, आपके ऐसे ही ताजर पुलिस वाले बिरादरी तक। से भी उसे हार पहना रहे हो। ठीक, सब ये सारे के सारे मामला, देखिए, कत्ल तो किसी का भी है। एक महजब सोसाइटी में जहाँ कोई आइन हो, कानून हो, वहां पर प्राइवेट लश्कर बनना और प्राइवेट इंसाफ देने की बात करना, ये कतई जायज नहीं है। एक सही। अथॉरिटी मुल्क में होते हुए कोई मसलक का जो दयानतदार आलिम दीन है, जिसको शरीयत के मामलात का पता है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि एक बिल्कुल प्राइवेट शरई अदालत बना ली जाए या एक बिल्कुल। प्राइवेट थाना बना लिया जाए शरीयत के मुताबिक। अगर
آپ کے مطابق حکومت نہیں کر رہی شریعت کو نافذ، تو آپ اس کے متوازی اپنی شریعت کے تھانے بنا کے بیٹھ جائیں، اپنی عدالتیں بنا کے بیٹھ جائیں اور وہاں انصاف کرنے لگے، تو یہ تو بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے یہ معاملہ سارے کا سارا۔ جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں جتنے بھی لوگ اس جنگ میں مارے گئے، اس جنگ میں چاہے وہ سنی مارا گیا، چاہے وہ شیعہ مارا گیا، اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے وہ بہت سارے عوامل تھے جو میں نے آپ کو بتائے، اور جس کی جو معاملہ شروع ہوا، آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ایرانی ایمبیسڈر کا قتل ہوا تھا، اگر ہم اس معاملے میں پیچھے جائیں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایرانی ایمبیسڈر کا قتل ہوا تھا، اور ایرانی ایمبیسڈر کے قتل سے پہلے یہ معاملہ جنگ کے اندر شروع ہو گیا تھا، اور پھر قتل ہوتا ہے حق نواز جنگی کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایرانی ایمبیسڈر قتل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایرانی ایمبیسڈر نے کرایا ہے، معاملات کچھ اور بھی سامنے آتے ہیں، جو بھی ہیں بہت ساری کہانیاں سامنے آتی ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج تک یہ بات سامنے، میں جو اس کے اوپر یعنی سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ اسے ماورائے عدالت قتل کرنے پڑتے ہیں لوگ، بجائے اس کے کہ انہیں کیفر دار تک پہنچایا جائے؟ جی آخر ملک اسحاق کو، ریاض بصرہ کو، یا وہ دوسری طرف سے جو سپاہ محمد کے لوگ تھے، اگر ان کے ٹرائل ہوتے صحیح معنوں میں اور اس ٹرائل کے ذریعے پوچھا جاتا، یقیناً بہت سارے معاملات سامنے آتے، وہ چھپے اسٹیٹ ایکٹرز بھی سامنے آتے جنہوں نے یہ سارا کام کروایا نائنٹیز کی دہائی بالکل میں، بالکل کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی، یہ جو امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، پھر مساجد پہ حملے ہوئے، یہ جو سارے کا سارا معاملہ شروع ہوا، ان میں چوروں کی ماسی تھے کون؟ اور ہوں یہ تو پھر جو اس کے کھرے ہیں وہ پاکستان سے باہر تک جائیں گے، صحیح بالکل اور سب کو پتا ہے کہ کہاں سے فنڈنگیں ہو رہی ہیں تھی اور ہو رہی ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے، کن کے معاملات جو ہیں اچانک سے دیکھتے دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مولانا فضل الرحمان تو ڈائریکٹ سلمان بن اس سے نہیں مل سکتا، محمد بن سلمان سے، اور نہ اس کو کوئی تیارہ دیا جاتا ہے کہ وی آئی پی، جبکہ ہمارے دیکھتے دیکھتے کچھ شخص ایسے ہیں جن کی دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے کوئی اتنی بڑی شخصیت بھی نہیں ہے وہ، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ بہت بڑی شخصیت بھی بن جاتے ہیں، ایسے لوگ، ایسے کردار۔ آخر کیا گدڑ سنگھی ہے ان لوگوں پہ، ان شیعہ کے نام پہ یا سنی کے نام پہ سیاست کرنے والوں پہ؟ اچانک دیکھتے دیکھتے وہ آتے ہیں اور کسی دوسری طاقت کا، کوئی قطر والوں کا پیارا بن جاتا ہے، کوئی یو اے ای والوں کا پیارا بن جاتا ہے، کوئی سعودی عرب والوں کا پیارا بن جاتا ہے، جبکہ ان کی اگر آپ علمی خدمات بھی دیکھیں تو کچھ نہ ہونے کے برابر تو ہوتی یہ ہیں۔ تو یہ دونوں طرف ہیں، شیعہ ایران کی طرف سے بھی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اپنے علاقے کی مثال بتاتا ہوں، دیکھیں میرے جی علاقے میں دیکھتے دیکھتے خمینی ٹرسٹ ہے، فلانا ٹرسٹ ہے، ڈھمکانا ٹرسٹ ہے، اور وہ چیریٹی کے نام پہ کام شروع کرتے ہیں، اور چیریٹی کے نام پہ آخرکار وہ لوگوں کو وہی فلسفہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جو ایران سے کہ قوم سے پڑھ کے آنے والا بندہ جو ہے بڑا ڈفرینٹ نظر آتا ہے، نجف سے جو آتا ہے وہ آپ کو پین اسلامزم کی طرح نظر نہیں آتا، وہ ولایت نہیں فقی پہ اس طرح بات کرتا ہوا نظر نہیں جی آتا، کر لیکن وہ جو خلاف۔ قوم سے پڑھ کے آتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ آ، یعنی شدت پسند بھی نظر آتا ہے، وہ بہت سارے معاملات کو چھیڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو چھیڑتا ہے، تو یہ جب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو فنڈنگ ہے وہ بہت بڑا کردار ہے آپ کے موقف کے اوپر۔
जहां सही से सही आपको सही। फंडिंग मिलती है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई वेस्टर्न एनजीओ से, वेस्टर्न डोनर से लेता है, तो क्या ख्याल है वो अमेरिकन रजीम चेंज की मुखालफत में बात कर सकता है? नहीं कर सकता वो। मतलब अ, जो ये शाम का मसला आया, इसमें जो अमेरिकन ब्लॉक के लिबरल्स थे, उन्होंने एक दिन भी ये बात नहीं की कि भाई आप जबरदस्ती बशारुल असद का तख्ता उलटना क्यों चाहते हो भाई। बाहर से जो फंडिंग करके आप मामलात खराब करते हो, जो अंदर का देखिए, तीसरी दुनिया में अक्सर बेशतर जगहों पर जाली इनकलाब इसलिए आते हैं कि वो पीछे से फंडेड होते हैं, और उनका माशरे पे कोई ऐसा असर पड़ता नहीं। यानी एक भी बड़ा इनकलाब ऐसा नहीं है तीसरी दुनिया के मुल्कों में, खुद मुसलमान मुल्कों में भी, जिन्होंने वो किरदार अदा किया हो जो 1898 का, जो 1798 का जो पेरिस इनकलाब था, उसने एक ट्रांसफर कर दिया पूरे माशरे को। या यूरोप में जो क्रामवेल के मामले में हुआ, जो वहां पे रिफॉर्मेशन आई, उसने वहां पर वो जो सनती इनकलाब आया और वो सारा, आखिरकार हमारे यहाँ इनकलाब ये सब कुछ क्यों नहीं ला सकते? जो इनकलाब अगर रशिया को तब्दील कर सकता है, रशिया कम्युनिस्ट ब्लॉक बेशक खत्म हो गया हो कम्युनिज्म, लेकिन रशिया कुरून वस्ता के जागीरदाराना दौर में तो वापस नहीं गया। वो यस। उनके यहाँ लिटरेसी रेट जो भी, वो सारी जो सरमायादाराना तरक्की है, वो तो उनके यहाँ कायम रही। लेकिन बिल्कुल। हमारे माशरों को क्या, आप जब ये जो कत्ल गारत गरी है, चीजें हैं, और फिर अचानक से बंद भी हो जाती हैं। आप देखें ना, अगर तो ये वाकईतन किसी तहरीक के जुमरे में चल रही हैं, यानी अगर तो ये तहरीक के, तो फिर तो इन्हें प्रेजिस्टेंस रहना चाहिए। हर हर वो जगह जहां शिया और सुन्नी मौजूद हैं, वहां पर किलिंग्स होती चली जानी चाहिए, रुकनी ऐसे नहीं ही। चाहिए। आखिर ये मखसूस किस्म के जो हॉट बेड होते हैं, वजीरिस्तान के किनारे पे बसने वाला डेरा इसमाइल खान ही क्यों हॉट बेड बनता है? आखिरकार पारा चनार ही क्यों हॉट बेड बनता है? बिल्कुल। आखिरकार कराची जैसा शहर जो है, जब वहां पर शहरी और वो जो सिंधी का तजाद है, वो जब तकवीत पकड़ता है, तो एकदम से उसके पीछे से, उसके अंदर से सेक्टेरियन चीजें सामने आने लगती हैं। जब ऐसे आपने ही। कराची के अंदर मखसूस कुव्वतों ने, यानी उनकी जमीनों की लड़ाई हो, उनके मामलात की लड़ाई हो, उनके उन तनाज़ों को हल करने के नाम पे आपको मुख्तलिफ किस्म के लिसानी फिरका वाराना तजादात, उन तजादात को बिगाड़ने का काम, उनको मुतशद्दद करने का काम, उनके नाम पे टारगेट किलिंग करने का काम, ये सारा का सारा सामने आता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहां अच्छा। तक पता चलता है, यहां तक पता चलता है कि जो मुहाजिरों के नाम पे सियासत करने वाले थे, उन्होंने भी दोनों अतराफ से किलर्स बना रखे थे, कि हम्म। कभी वो जाके शिया को मारते थे, और कभी वो जाके सुन्नी को मारते थे। और पता ये चलता था कि वो फलां सेक्टर का इंचार्ज है या फलां सेक्टर से उसका ताल्लुक है। ये चीजें सामने आई, तो पता ये ऐसे चलता ही। था भाई रजा हारून का जो कत्ल है, रजा हारून का जो कत्ल है, वो वो कैसे हुआ, या सेनेटर कामिल कोमैली के बेटे का जो मर्डर है, वो सामने आता है कि ये दरअसल किन्होंने करवाया, कौन थे, कौन शिया सुन्नी की जंग को भड़काते थे, और फिर उसको बाद में जो है ना लिसानी शनाख्त पे, ये इस तरह की बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो बिल्कुल बिल्कुल। मामलात में सामने आ जाती हैं। पता बिल्कुल चलता है कि फलां चीज को दबाने के लिए और फलां चीज को उभारने के लिए इस मसले को खड़ा किया गया, और बिल्कुल। फिर एकदम से ऐसी बिल्कुल। खामोशी होती है, ऐसे लगता है जैसे वो मसला था ही कभी नहीं। ऐसे ही। अगर आप उन्नीस सौ आपने। उनानवे से लेके 2003 तक, ये तकरीबन 810 कराची के अंदर मर्डर हुए, यानी रोज कोई ना कोई मर्डर हो रहा था। ये मैं ऐसे ही। शिया की तादाद बता रहा हूँ। 250-300 के करीब जो है वो सुन्नी, यानी देवबंदी लोग मारे गए, जो सिपाही साहबा से ताल्लुक था या इस तरह के लोगों से ताल्लुक था, वो मारे गए। अब उस जमाने में ऐसे लग रहा था जैसे ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा।
اور پھر اچانک سے ایک بریک لگی، اور 10 12 سال کسی کو پتہ نہ چلا جب تک کہ 9/11 نہ ہو۔ پھر ایک دم 9/11 ہوا، اور القاعدہ اور فلانا اور ڈھمکانا اچانک سے آئی، تو پھر امام بارگاہوں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ، مساجد پہ، ہر جگہ پہ حملے شروع ہو گئے، اور ایک بڑے پیمانے پہ جسے وائپ آؤٹ کر دیا جانا کہتے ہیں، سائڈ بامبنگز کا سامنے چیزیں سامنے آ گئی، اور یہ خاص تناظر میں سامنے آ رہی۔ ایک وقت میں لگ رہا تھا یہ تازہ تجربہ ہے جس سے ہم 2012 14 تک ہم اس معاملے سے نمٹتے رہے، اور وہ معاملہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مثلاً ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک طرف شیعہ کو مکمل طور پہ وائپ آؤٹ کرنے کا ایجنڈا آ گیا ہے، بریلویوں کو وائپ آؤٹ کرنے کا ایجنڈا آ گیا ہے، نشتر پارک کا جو معاملہ تھا وہ کے سامنے آیا، تو بالکل۔ پھر ایک دم سے بریک لگ گئی۔ اب ہوں۔ آپ کو بہت سارے علاقوں میں کہیں کچھ سنگل واردات بھی نہیں ہو رہی، دیکھیں نا، پارا چنار کو چھوڑ کے آپ اگر پورے پاکستان میں ذرا بھی نظر دوڑائیں، کوئی نہیں۔ ایون کہ جن جماعتوں نے اپنا یہ ایجنڈا قرار دے رکھا ہے، ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اچانک سے کیسے تیزی سے سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کہ کس ایسے ہی۔ طرح سے وہ اسلام آباد میں دفعہ 144 کے ہوتے ہوئے بہت بڑا فلاں عظمت فلاں کی کانفرنس، فلاں کا معاملہ، فلاں کا مارچ، فلاں کی چیزیں وہ کر جاتے ہیں، لیکن اچانک سے وہ خاموش بھی ہو جاتی، ایسے لگتا ہے ایسے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ ہی۔ تو ایسے ہی۔ آخر کون سے سوئچ ہیں جو یہ آن کر دیے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں آن کر دیے جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں وہ آف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کے اندر آ، بہت بڑا فریضہ بنتا ہے ان دانشوروں کا، ادیبوں کا، شاعروں کا، سمجھدار لوگوں کا، کہ وہ اس آگ میں بہے نہ، جیسے ایسا ہی ابھی پارا چنار کے اوپر کوئی سنی بن کے سوچ رہا ہے، کوئی شیعہ بن کے ایسا سوچ ہی ہے رہا ہے۔ ایسا ہی۔ کسی کسی کو 11 اکتوبر کو ہونے والا پارا چنار والا حملہ جو ہے کھائے جا رہا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ پھر 12 اکتوبر کو جو سنیوں پہ حملہ ہوا اس کا اس کو معاملہ لے کے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ 12 اکتوبر کو فلاں جگہ پہ سنی گاؤں کے اوپر حملہ ہوا تھا، 13 لوگ مارے گئے تھے۔ وہ 11 اکتوبر کی بات نہیں کرتا کہ 11 اکتوبر کو پیسنجرز کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کے اندر 30 لوگ زخمی ہوئے تھے اور 11 لوگ مارے گئے تھے۔ تو پھر اگلے دن 12 کو یہ والا معاملہ ہو گیا، پھر یہ جو 21 نومبر کو اب جو تازہ معاملہ ہوا ہے یہ ہو گیا۔ جب ہم ان سارے سیکوینس میں ملا کے دیکھیں گے تو سوال پیدا یہ ہوگا کہ یہ کون ہے جو سوئچ کو آن کرتا ہے، اور وہ ایک دم سے آن ہوتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بالکل۔ کہیں سے آواز آتی ہے کہ اب سوائے آپریشن کے کوئی اور ذریعہ نہیں۔ پھر آپ آپریشن کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ ریپلیس کرتے ہیں، ڈیپلیس کرتے ہیں، پوری پوری آبادیاں ڈیپلیس کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ آخری معاملہ تھا، ہم نے کمر توڑ دی۔ تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلے ضرب عضب آتا ہے، پھر جو ہے وہ ایک اور رد آ جاتا الفساد۔ ہے، پھر رد ہاں الفساد۔ پھر ایک، ہاں ہاں، نہیں۔ تو پھر ایک اور آ جاتا ہے، ہاں ہاں، پھر ایک اور آ جاتا ہے، پھر اچانک آپ کو پتا چلتا ہے یار یہ تو پھر آ گئے۔ اب پھر آپ ایک معاملہ لے کے آ جاتے ہیں اور آپ اس کا نام رکھتے ہیں آپریشن رد الخوارج، آ جاتا ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ پھر ٹھیک کہتا ہے نا، وہ مطلب پی ٹی ایم کا جو نوجوان ہے وہ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ جو نوجوان لیڈر ہے اس کا، جو اگرچہ کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ ہوں۔ کہتا ہے بھائی جو $25 ارب آپ نے خرچ کیا ہے اس کا آڈٹ تو دو، وہ کہاں خرچ کیا آپ؟ جو $25 ارب ہے آپ نے جنگوں پہ خرچ کیا نا۔ بالکل۔ تو اگر ان $25 ارب خرچ کر کے آپ نے حاصل کیا کیا؟ تو لوگ اس لیے جنگ جنگ کو جو ہے نا، جہاں ہم نے تاریخی کی باتیں کر لی، ایک پازیٹو بات بھی میں
करता चलूं ताकि लोग ये न समझे कि हम मायूसी। एक बड़ा पॉजिटिव शोर लोगों में ये आया है कि वो जंगों के खिलाफ हो गए, हम्म, वो जंग नहीं चाहते, ऐसे वो ही। लड़ना नहीं चाहते। अभी कुछ जगह है जहां लोगों को समझ नहीं आ रही, वो अभी तक ये समझ रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि जैसे पश्तूनख्वा के एरियाज में जो जंग मुखालिफ तहरीक खड़ी हुई है, इस तहरीक ने बड़े पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं कि हजारों लाखों लोग, चाहे वो प्राइवेट लश्करों की मारामारी हो या खुद रियासती इदारों की ज्यादती हो, इन दोनों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और बहुत बड़ी तादाद में किया है। और ये इसलिए हुआ, ये उनके इत्तेहाद की वजह से हुआ है। तो जंगें खत्म हो सकती हैं अगर हम दीवारें खड़ी करने को अपने मसाइल का हल ना समझें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी पंजाबी बलूचिस्तान में ना जाए तो मामला ठीक हो जाएगा, हम्म। और बलोच बलोच पाक पंजाब में ना आए, सिंधी भी, सब अपने अपनी जगहों पर खड़े दीवारें खड़ी कर लें और कोई किसी की जगह पर ना जाए, एशियाई यूरोप में ना जाए वाह। ताकि इस्लामोफोबिया वहां खत्म हो जाए। तो दीवारें खत्म नहीं हुई, हम्म। इराक की जंग ने दीवार खत्म नहीं की, शाम की जंग ने दीवार खत्म नहीं की। आप अगर चीजों को सेक्टेरियन बुनियादों पे दीवारें खड़ी करेंगे या लिसानी बुनियादों पे दीवारें खड़ी करेंगे, या आप जिसे कहते हैं कि एथनिक बुनियादों पे दीवारें खड़ी करेंगे, इससे अवाम के मसाइल का हल नहीं होना, बल्कि जंगें मजीद बढ़ेंगी, फसाद मजीद होगा। ये जो लोगों के मिलने जुलने में रुकावट आती है, और लोग जो एक साथ मिलके काम की जगह पे और रहने की जगह पे एक साथ रह रहे होते हैं, कि दो तीन घर छोड़ के कोई शिया रह रहा होता है और 10 घर छोड़ के कोई और रह रहा होता है, और हम्म, वो सारे मिलके आपस में रह रहे होते हैं, और उनमें से जो अकलियत में भी होते हैं वो कभी अपने आप को अकलियत में नहीं समझते। यानी बिल्कुल। 80 की दहाई के से पहले पहले हमारे यहाँ कोई शिया घर ऐसा नहीं था जो ये समझता हो कि वो सुन्नी आबादी में घिरा हुआ है। वो ये लफ्ज नहीं बोलते थे, ना ऐसा उन्हें महसूस होता था। अब उन्हें ये महसूस होता है। यानी मैं अब पारा चनार के लोगों का कहूंगा कि पारा चनार के लोगों को ये महसूस होता है कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये जहनियत किसने बनाई है? और सुन्नी कबाइल जो हैं, यानी आप देखें आमतौर पे वो जो डंडा मारते हुए दिखा रहा है ना लाश को, एक बच्चा जो हम्म। है एक एम्बुलेंस के ऊपर, इसको सुन्नी और शिया के अंदर, यानी शिया कह रहे हैं ये असल में सुन्नियों का मसला है, कुछ आईडी सब नहीं, यानी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वाकई सुन्नी ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे उन्हें तो सोचना ये चाहिए था कि आखिर एक बच्चे के अंदर ये नफरत किसने भरी है, वो कौन से अनासिर हैं जिसने एक बच्चे को एक मुर्दा लाश के ऊपर, मरे हुए आदमी के ऊपर डंडा मारने का मामला दिया है। या हमारे सोचने का मकाम ये है कि जिन्होंने गोलियां बरसाई थी उनका तो पता ही नहीं चला अभी, तो जिन्होंने नहीं बरसाई आप उनका मजार तबाह करने चले गए। तो ये शिया कम्युनिटी को भी, सुन्नी कम्युनिटी को भी, सबको अपने अपने तौर पे सोचना पड़ेगा कि ये जहनियत पैदा करने वाले अनासिर कौन है, बिल्कुल। जो तो लोगों ऐसे। की शनाख्त को वाजिबुल कत्ल करार दे दें, जो लोगों हम्म। की शनाख्त की बुनियाद पे उनसे जीने का हक छीनने की बात करें, उन्हें गुलाम बनाने की बात करें, सोसाइटी में उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की बात करें। ये जो शनाख्त के नाम के ऊपर ये मनफी तकफीरी और इस तरह की मुनाफरत की जो जहनीत है, ये वो जड़ है। और जो लोग ये फैला रहे हैं वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, चाहे वो बिल्कुल इधर के हैं बिल्कुल। चाहे वो उधर के हैं,
وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. ایسے ان کے خلاف ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. ان کو اپنی سوسائٹی کے مین سٹریم دھارے سے خارج کرنا چاہیے. عام آدمی کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے تاکہ وہ ایسے ایک صحت مند زندگی کی طرف آئے. اور ان کے جو سردار ہیں ان کو کیفر دار تک پہنچانا چاہیے کیونکہ ان کا مرض لا علاج ہو چکا ہے. ایسے ہی. کیوں؟ ان کی روزی روٹی اسی سے لگی ہوئی ہے. وہ سردار اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ جب معاملے کو اس طرح سے دیکھا جائے گا پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہوگا. آخری بات میں آپ سے یہ کرتا چلوں کہ جب میں نے ان مسائل کے اوپر لکھنا شروع کیا، معاملہ شروع کیا، تحقیق شروع کی، اور چیزیں سامنے آئی، تو میرے سامنے سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ ہم میں سے میں کس طرح سے ایسا معاملہ پیش کر سکتا ہوں کہ کوئی شخص میرے اوپر یہ معاملہ نہ اٹھائے کہ میں فلاں اس کا ہوں تو اس ہوں. وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. اکثر و بیشتر لوگوں کو میرا بیک گراؤنڈ نہیں پتا. وہ عام طور پہ میری تحریر کو پڑھنے کے بعد یا چیزوں کو پڑھنے کے بعد کہ اگر میں نے بلوچ کی مظلومیت کے اوپر لکھا ہے یا پشتونوں کے بارے میں لکھا ہے، چیزوں کے بارے میں لکھا ہے، یا سرائکیوں کے بارے میں لکھا ہے، ایون کہ جہاں میں رہتا ہوں، تو اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں سرائکی ہوں، حالانکہ میں اردو اسپیکنگ ہوں. تو اسی طرح سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی سندھی ہوں. اسی طرح سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بلوچ ہوں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شیعہ ہوں، ہوں. حالانکہ میرا سنی بیک گراؤنڈ ہے. اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ جمعیت علماء پاکستان کے ضلع ملتان کے صدر تھے. اچھا. ہمارے گھرانے کے، ہاں ہمارے گھرانہ کا پورا پس منظر جو ہے وہ آل سنت کا پس منظر ہے. اور مکس رشتے داریاں ہیں، یعنی صرف بریلوی نہیں ہے، دیوبندی بھی ہمارے یہاں یعنی بڑے قریبی عزیز ہیں ہمارے آپس میں. اور کئی عالم دین ہیں، مطلب ہمارے رشتے داروں میں سے میرے بڑے قریبی، میرے خاندان کے اندر سے بھی وہ دیوبندی عالم دین ہے مطلب. ہوں. اور ہمارا یعنی یہ سارا کا سارا تو جب عام طور پہ فیس بک پہ ہوتا یہ ہے کہ نیچے کوئی آتا ہے شخص، وہ کہتا ہے کہ تم تو شیعہ ہو تو اس لیے یہ ساری بات کر رہے ہو، تو مجھے جی ہنسی جی. آتی ہے. پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ یار تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں، تو تمہیں خامخواہ یہ جو چیز ہے. اچھا، پھر یہی معاملہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آج میں نے بلکہ ایک نظم بھی لکھی ہے اس کے اوپر، جی کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ بات کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے سچ ہے، ایمانداری کے ساتھ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا موقف شیعہ کو پسند آ رہا ہے تو بس شیعہ آپ کو موقف کو نیچے سے کرتے جا رہے ہیں. یہ پوسٹ ماڈرن دور کا ایک المیہ ہے کہ ہر آدمی صرف اپنی شناخت کے ساتھ موقف پہ کھڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے اس ایسے سے ہی. ملتا جلتا موقف آئے گا تو ٹھیک ہے، اس سے الگ آئے گا ایسے ہی. تو کیا غلط. بات. جیسے ایسے. جیسے آج میں نے یہ جو بگن والا واقعہ ہے اس کی مذمت کی اور اس کے اوپر بات کی، تو نیچے سے کچھ سارے نہیں، مطلب کچھ شیعہ حضرات آئے، انہوں نے کہا جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ہاں. یہ سنیوں پہ حملہ نہیں کیا، یہ دکانیں نہیں جلی، 200 دکانوں کا جلنے کا واقعہ معاملہ نہیں ہے اس طرح سے. ہوں. یا 12 اکتوبر کو آل سنت کے گاؤں پہ حملہ نہیں ہوا، 12 اکتوبر کو آل سنت کے گاؤں پہ حملہ نہیں ہوا. اسی طرح سے دوسری طرف کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ شیعہ نہیں مارے گئے نا، یہ تو زینبیون کے دہشت گرد تھے جن کو ہم نے ہاں. ٹارگٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو باہر سے آئے ہوئے دہشت گرد تھے، ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاں بچے کو مارا تھا. یعنی ایک سنی بچے کی تصویر لیں گے یا عورت کی تصویر لیں گے، اس کو مارا تھا. دوسری طرف سے کہیں گے کہ یہ اس بچے کو مارنے والا یہ بندہ تھا. تو یہ بنیادی طور پہ اب یہاں آ کے ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ بڑے مشکل میں آتے ہیں. بہت ہمیں مشکل میں. نہ تو دیکھیں، ہمیں نہ تو کوئی فنڈڈ معاملہ ہے. میں نے
तीनों चारों किताबें अपनी खुद अपने खर्चे से छुपवाई, कोई किसी पब्लिशर ने नहीं छापी उसे। और दूसरी तरफ की ऑफर मैंने किसी की कबूल नहीं, जो किसी को ऐसे बहुत लगता अच्छी। था कि ये उनके हक में लिखी। तो मैंने कभी भी किसी से ना डोनेशन मामला, मैं मैंने अपने काम की तारीफ ना ईरान से लेना चाहता हूँ, ना सऊदी अरब क्या से बात। लेना चाहता हूँ, बिल्कुल ना ऐसा ही किसी होना मीडिया चाहिए। से लेना चाहता हूँ, और किसी भी देखे। और जब तक हम इस पे नहीं करेंगे, आप किसी भी सूरत में जब कहीं से कोई इमदाद कबूल करते हैं, ये मेरा अपना नुक्ता नजर है, कोई इससे इख्तलाफ कर सकता है, मैं उसे नहीं रोकता, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी मुल्क का तनाजुर बनाना है ना, किसी मसले के ऊपर, तो वो तनाजुर बगैर इमदाद के बनेगा। ऐसे ही। आप अगर ऐसे ही। साम्राज्यों से कुछ पैसे लेंगे, तो वो आपको डायरेक्शन देंगे कि इंसानी हकूक के मामले को आपने ऐसे देखना है। हम्म, आपने वो आपको कहेंगे कि चाइना के एगोर्स के बारे में तो बोलो, लेकिन फलस्तीनियों के मामले में आपने नहीं बोला, ये उनको वारा नहीं खाता, वो आपको फंड नहीं देंगे। अगर आप जियोनिज्म के खिलाफ बोलेंगे, बात करेंगे, चीजें करेंगे, वो आपको फंड नहीं करेंगे। अगर सी आप किसी अमेरिकन प्रोजेक्ट को कहेंगे कि ये इस्तेसाल का प्रोग्राम है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, आपने ये दिखाना है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत बुरी हम्म, बिल्कुल है, इस सारे मसले की जड़ी। ठीक ऐसे है ही। तो ये भी जड़ है हम्म, ना, जब आप लोगों के वसाइल से, तो आपको कभी वो ये नहीं कहेंगे कि ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग है, सराइकी किसानों को बेदखल किया जाना है, और वहां पर सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप कह रहे हैं खबरदार, आप एक बहुत बड़े पार्टनर के खिलाफ नहीं बोलना, आप सरमायाकारी को आप मुतासिर करना चाहते हैं। तो इसी तरह देखे ना, अपने अपने मुफादात के तहत आप चीजों को लेते हैं, और फिर उस पर मुतालबा करते हैं कि सामने वाला उस पर मौका बनाए। बिल्कुल। मेरे नजदीक तो बहुत। हम्म। किसी किसान को, चाहे वो सराइकी हो, चाहे पश्तून हो, चाहे कोई भी हो, उसको जब डिस्प्लेस किया जाए, और वहां पे लाके सरमाए के नाम पे, सरमाया करने के नाम, कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे, या कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाने के नाम पे, आप जब लोगों को बेदखल करते हैं, वो कोई भी सरमायाकारी करे, वो चाहे अमेरिकन कर रही हो, चाहे मकामी कर रही हो, चाहे बैनुल अक़वामी कर रही हो, हमें उसकी मुखालफत करती हैं। हमें ये नहीं देखना कि सऊदी अरब ने किया ठीक की होगी जी, क्या ईरान ने बात। की है तो ठीक की होगी, या अमेरिका ने की हो तो ठीक की होगी। अगर आप वाकई साम्राज्यी सरमायादारी के खिलाफ हैं, या नौ आबादियाती सरमायाकारी के आप खिलाफ हैं, आपको उस पर हम्म, स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल और ये बिल्कुल। स्टैंड, और ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत इसमें मुश्किल। आपको आपको पनाह नहीं मिलती ना किसी नहीं ताकतवर मिलती। ग्रुप की। नहीं मिलती, बहुत तो मुश्किल है सर ये। आप, हाँ हाँ, आप उन सब से बाहर खड़े होते हैं। और ठीक है इसमें ना। सर जैसे ना हमारे यहाँ हाँ। लोग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई बंदा इन मसलकी उन तासुबात से उठकर महज हम्म। मुहक्किक होकर एक गैर जानिबदारी से बात कर, ये हम्म। मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। यानी अब जैसे हाँ। आपने अगर वो वो सुन्नियों पे होने वाले हमले की मजम्मत में कर दिया, तो वो सारे शिया के कहेंगे ये तुम तो उनकी कर दो, तो वो लोग, ये देखे यानी ना, अजीब बात है। देखे ना, ये आज वाले वाक्य से पहले जो मैं चीजें लिख रहा था पारा चनार के लिए ना, कि जी। पारा चनार की शिया अकलियत परसिक्यूटेड है, मेरा मौकफ है कि शिया माइनॉरिटी जो है वो एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं इसके अंदर। लेकिन आप देखें कि जब इससे हटके कोई ऐसा मामला सामने आता है, देखिए रद्द अमल तो होता है ना। अब बलोच अगर पंजाबी मजदूर मारते हैं, सराइकी मजदूर मारते हैं, बलोचों के अंदर से कोई तंजीम मारती है, तो हम उसकी मजम्मत करने का मतलब ये नहीं है कि हम बलोच कौमी सवाल का इनकार करें, बलोचों के हकूक के साथ होने वाली ज्यादती का इनकार करें। इन दो ऐसे ही। बातों में फर्क करना जरूरी। अच्छा, बहुत उस जरूरी। अब जब हम मजम्मत करते हैं, तो जो बलोच होते हैं, जो इससे पहले हमारी वाह वाह कर रहे होते हैं, तो जब हम ये कहते हैं कि यार तुमने सराइकी मजदूरों को मार के इसकी मजम्मत करो, वो मजम्मत नहीं करते, तो उनका मजम्मत ना करने से वो उल्टा हमें
जा के रियासत के साथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे होते हैं उनके साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि हमारा फर्क तो मामला ये है कि हम यहाँ भी मजलूम के साथ हैं। बलोच मौकफ पे जब हम बलोच यकजहती का इजहार कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम, कोई जब मत शिया के साथ ऐसे। कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी, जब हम एमडीयू के साथ कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी, जब क्रिश्चियन बिल्कुल के साथ कर रहे होते हैं, हमारा मौकफ एक ही होता है कि जुल्म किसी के भी साथ होगा, हम उसके खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये मौकफ हमारे यहाँ इख्तियार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हर ग्रोह कहता है कि सिर्फ उसी के जुल्म, उस पे होने वाले जुल्म का चर्चा तो हो, बिल्कुल। लेकिन जो दूसरे पे हो रहा है उसके ऊपर बात ना की जाए। ये और अगर पोस्ट आप एक मॉडर्न बिल्कुल। इज्म हम्म। का अलमिया है कि यहाँ हम्म। शनाख्तों की बुनियाद पे अलग अलग, यकजहती का कोई तस्वर नहीं। नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं, और ये जो डीकंस्ट्रक्शन का फलसफा है वो भी यही है। वो ये कहते हम्म। हैं कि मरकज, बड़े बड़े, इन सबको एक मरकज की तो बात ही ना करो ना, इन सबको जोड़ के एक मरकज बनाने की बात नहीं करो ना। वो कहते हैं छोटी छोटी मजामतें आप अपनी अपनी जगहों पे करते रहो, सारे के सारे अपनी अपनी जगहों पे, लेकिन इन सबको जोड़ने की बात जो है वो इसे महाबयानिया कह के इसको रद्द कर देते हैं कि नहीं, इन बिल्कुल। सबको नहीं जोड़ना चाहिए। हम्म। ऐसे। बहुत। हम्म। जी सर। बहुत अच्छा सर, आपने ये जो खास तौर पर आप आखिर में जो बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ लोग, यानी आप किसी ग्रुप से, मसलक से, फिरके से वाबस्ता, बस आपको करवाना है लोगों ने जबरदस्ती। यानी ये नहीं हो सकता कि आमिर हुसैनी साहब अगर जुल्म जहां हो रहे उसकी मजम्मत करे, ये कबूल नहीं है। अच्छा, मजे की बात सर ये है कि ये दोनों, यार अब चूंकि यहाँ पर हम शिया सुन्नी और इस तनाजुर में बात कर रहे हैं, ये दोनों जिस किताब पे ईमान रखने के दावेदार है ना, उस किताब में लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन, कि ए ईमान वालो तुम खड़े हो जाओ कायम रहने वाले इंसाफ पर, गवाही देने के लिए, अगरचे खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो। मतलब बात यहाँ तक कही गई इनसे। और फिर मैं इनको वही कहूंगा, अंतुम ततलून अल किताब अफला ताकिलून। यानी वो आपको या मुझे किसी को भी इस तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे। मैंने जिस मसले पे बात करनी थी, लेकिन आपने उसके साथ साथ पूरी हिस्ट्री उसकी बताई, और उसके साथ साथ जो इससे जुड़े हुए सारे मसाइल पे आपने बहुत पुरमास हमें मालूमात दी। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर कभी इस तरह जो फिरकवाराना हमारे यहाँ जो मसाइल शुरू हुए, कुछ चीज़ें आपने बताई, मैं चाहूँगा इस पे हम किसी दिन तफसील से सिर्फ इन मौज़ूआत पे मैं आपसे बात करूँ। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और मुझे आपने मौका दे दिया। आमतौर पे मैं एक शाइंग आदमी हूँ, स्क्रीन को ज्यादा हाँ। नहीं करता। मैंने आज तक वो मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे बनाना आता है कोई यूट्यूब चैनल वैनल। भाई मैं नाहिल आदमी हूँ, मुझे नहीं बनाना आता, और ना मैं कर सकता हूँ, सीधी सीधी सी बात है। नहीं नहीं, आप इतनी कर पंक्चुअलिटी से, सकते। नहीं नहीं नहीं, इतनी पंक्चुअलिटी से बात मैं नहीं कर सकता। मेरा स्टेमिना नहीं है। लिखने का स्टेमिना तो है मेरा, वो तो सही। मैं लिख लेता हूँ, लेकिन इस तरह से कैमरे के सामने बैठ के अपने आप को फोकस रखना, चीजें करना, ये आज आपने मुझसे बुलवा लिया है। बहुत कम मैं आमतौर पे किसी को, ये नहीं कि कोई गरूर है मुझे ना, या ये मैं नहीं नहीं, समझ रहा हूँ बिल्कुल। कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज हूँ, मतलब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने मामलात में जो मेरी राय है उसको भी मैं नहीं समझता कि ये कोई हतमी राय है। ये, बिल्कुल। हम सब गलती पे हो सकते हैं, हम सब ताल्बे इल्म हैं, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। और यही इंसानियत है। सबसे बड़ी बात यह है हम्म। कि इंसानियत ये है कि आप एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुने, और एक ऐसे। दूसरे के इख्तिलाफ के हक को मानते हुए, तस्लीम करते हुए। मैं बिल्कुल। आखिरी बात कह के आपसे ना इजाजत चाहूंगा। ठीक। मुझे तारीख में बहुत सारी शख्सियात पसंद हैं, जिनमें से एक शख्सियत है जिन्हें इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। उनकी जो बात करने की जो मनहज था, मिनहाज था, चीजें थी, वो बहुत प्यारी थी। वो चीजों को जिस तरह से देखते थे, वो नजर बड़ी जबरदस्त थी। कि उनसे किसी आदमी ने आके कहा कि भाई वजू जो है वो निस्फ ईमान है।
तो उन्होंने फौरन उसके ऊपर एक जुमला कहा कि मियाँ तुम 2 दफा कर लो, तुम्हारा तो ईमान मुकम्मल हो गया। ठीक है। अच्छा, उनके बेटे ने उनसे कहा कि आप हमें इजाजत नहीं देते मुनाजरा करने की ना, ए, मुजादला करने की, मुनाजरा करने की। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अपने बेटे को कही कि भाई हम लोगों को से जब बात करते हैं तो हमारा मकसद उन्हें खारिज करना या हर तरह से झूठा और गलत साबित करना नहीं होता। जबकि तुम इसलिए रोकते हैं कि तुम उन्हें हर सूरत में तुम्हारा मामला होगा कि तुम उन्हें हम्म। झूठा या गलत साबित करो, या बिल्कुल। अगर वो मुसलमान है होने का दावेदार है तो उसके दावे को हर सूरत में तुम गलत साबित करो कि नहीं तुम मुसलमान नहीं हो सकते। तो इसलिए बेटा अभी मैं हम आपको रोकते हैं और चीजें। और देखें, ये इमाम अबू हनीफा जैसा बंदा, ये वो आदमी है जिसने कोड़े खाना कबूल किए लेकिन हुकूमती मनसब कबूल नहीं किया। और ऐसा। ये वो वाहिद वाहिद आदमी था, हालांकि इसके बाद आने वालों ने वो मामला नहीं किया और बल्कि सरकार और दरबार से जुड़ गए जाके। ये वो बंदा है जिसने ना तो बनु उमैया की हुकूमत को माना, ना बनु अब्बास की हुकूमत को माना। ये हम्म। दोनों को किसी सूरत में रियायत भी नहीं दी। यानी इनको किसी सूरत में किसी हीले बहाने से, जैसे कहा कि अगर कब्जा हो गया तो भाई अब मान लो, मजबूरी है मानना, भाई क्या करें, इस तरह की बातें करके ये इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा। इनके जमाने में एक ही बगावत हुई और वो खरूज था, हजरत जैद बिन अली का खरूज अली। था। हम्म। ये इनके जमाने की वाहिद बगावत है जो जिसमें आले बैत से कोई बंदा खड़ा होके उसने ऐलान जंग कर दिया बनु उमैया की हुकूमत के खिलाफ। तो इन्होंने 80,000 दिरहम भेजे जैद बिन अली को, और अपने मुरीदेन को जो इनके मुतल्लिकीन शागिर्द थे और जो लोग इनकी बात मानते थे, इन्होंने उनको ये पैगाम भी दिया कि जो जैद बिन अली का साथ देगा उसे बदरी साहबा के बराबर सवाब मिलेगा। यहां तक का मामला, यानी उनकी राय थी कि ये इस तरह से ये चीजों को। और बड़े, तो मुझे, मैं ये कहता हूं कि आदमी को इस तरह से ही होना चाहिए कि ऐसे। आप जिस राय को दुरुस्त समझते हो। फिर एक और चीज है, मजाहिब अरबा के जितने भी लोग हैं, यानी जितने आले सुन्नत के मजाहिब के जितने चारों इमाम हैं, यानी वैसे तो बहुत सारे, आपको पता है तारीख में बहुत सारे लोग ये थे चार। जो अपने जमाने के इमाम इमाम थे, मुजतहिद मुतलक थे और वो सारा कुछ थे। तो ये चार एस्टेब्लिश्ड रिवायतें हमारे सामने आई। इनमें से किसी भी आदमी ने सरकारी ओहदा कबूल नहीं किया। और यहाँ तक कि जब मंसूर ने इमाम मालिक को कहा कि मैं तुम्हारी फिका को नाफिज करता हूँ, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लोग अपनी अपनी फिका पे अमल करें, सरकारी तौर पे फिका नाफिज नहीं करो यार। ये मामला हमारे तमाम मदारिस के अंदर इन आइमा की सीरत को पढ़ाते हुए बताया जाता है बार बार हम्म। कि इमाम अबू हनीफा ने कोड़े खाए, और वो जेल जो गए। सुफियान सूरी थे, वो अपने आप को पागल जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो पागल हूँ। उन्होंने कहा ये तो पागल हो गया। यानी मंसूर कह रहा था कि इनको काजी बनाए, तो उन्होंने अपने आप को कोड़ों की नजर तो कर लिया, या खुद को मजनू जाहिर कर दिया, या इमाम मालिक जैसे आदमी को जिसको वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो हम्म। बदनामी के खौफ से या डर के खौफ से, तो इमाम मालिक जैसे शख्स ने भी, इनमें से किसी ने भी कहा कि नहीं भाई इन्फोर्स नहीं करनी आप, फिका हमारी इन्फोर्स नहीं करनी। लेकिन बाद वालों का जो नुक्ता नजर है, चीजें हैं, उन्होंने जबरदस्ती करवाई लोगों के ऊपर, ऐसे। जबरदस्ती नाफिज करवाई चीजें। जब आप जबरदस्ती करते हैं, हमारे समाज में यही कुछ हो रहा है। हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे की राय को सुनना चाहिए, और लोगों को उनकी शनाख्त की बुनियाद पे दुश्मन समझने का जो रवैया है, और ये जो बात है कि हमने इख्तलाफ राय रखने वाले को बर्दाश्त नहीं करना, उसको हर सूरत में या तो हमारे साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। क्या ये मानना दो पड़ेगा, बातें बिल्कुल।
दो बातें हैं कि या तो वो जीना छोड़ देगा या फिर हमारे साथ इत्तेफाक करेगा। ये है वो फिरका वाराना जहनियत। देखें, आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे कुरान में, जहां तक मुझे जिक्र याद पड़ता है, मैं बार बार पढ़ता भी रहता हूँ चीजें, कि एक बड़ी खूबसूरत बात इस मजाहिब के फलसफे में की है। जहां जहां ऐसा कोई जिक्र आया है, वहां पर एक बात की जरूर जिक्र की है कि अल्लाह ताला की ये मशीयत नहीं थी कि वो हम्म। सबको एक जैसा कर देता। जी, मैं बहुत मफहूम ज्यादा बयान ही कर रहा हूँ उसका। ऐसे ही हाँ, कई तो आयतें हैं। उन्हें उसने कहा, हाँ, कि देखिए, लौ एक एक शा जगह पे अल्लाहु आखिरकार लहदन्नास। आपको बताया। बिल्कुल। हाँ जी। वलौ शा तो अल्लाहु आपको लहदन्नास बताया जा रहा जमिया। है जी जी। और कहा कि तुम्हें एक दूसरे के जरिए से दूर किया, एक एक दूसरे से दूर किया, तुम्हें सबको एक जैसा बनाना मकसूद नहीं था। नहीं था, तो बिल्कुल। ये जो सौम्य है, फिर बकायदा आगे जिक्र किया कि अगर ऐसा ना होता तो ना तुम्हारे इबादत खाने, ना कलीसा बाकी बचता, ना आतिशकदा बाकी बचता, कोई चीज बाकी नहीं बचती। ये सारी चीजें बची हुई है। तो अल्लाह की मसीहत है पहले से। अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को इख्तियार दे दिया कि चाहे शुक्र करें चाहे कुफर करें। इनकार करने का इख्तियार भी उनके पास है, हम्म। शुक्र करने का इख्तियार भी उनके पास, इम्मा बिल्कुल। शाकिरा व इम्मा कफूर। तो कफूर। बात यह है, और अंबिया कराम को, यानी एक आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने आपको मुस्ततीर बनाकर नहीं भेजा लस्त है। लफ्ज अलैहिम मुस्ततीर है, बिमुसैतिर। ऐसे ही, ठीक है। लस्त अलैहिम अब बिमुसैतिर। अब मुसीत, अब वो, अगर आप उसका तर्जमा आपको पता है फिर क्या है, ठीक है ना? हम्म। तो हमारे यहाँ अगर उसे जट जट जुबान में कहा जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि हमने आपको थानेदार बना के नहीं भेजा। थानेदार हमारे यहाँ क्या होता है, उसके हाथ में डंडा होता है और ऐसे वो ही है। लोगों को जबरदस्ती लाइन पे लगा रहा होता है। तो ये चीज जो थी हमारे यहाँ, हमें अपने वायदों से भी सेकुलर होने का मतलब हमारे यहाँ पर पहले से मौजूद है। हमें, ऐसे ही। हमारे यहाँ कोई कलीसा टाइप का पॉप पॉप नहीं है। हमारे यहाँ कभी इदारा नहीं रहा इस तरह का। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा आदमी, इवन के सहाबाई कराम की जात, वो आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करते हुए किसी शख्स ने भी एक दावा कभी नहीं किया। ये नबी का हक था कि जो वो कहें मान लो, जिससे वो रोके उससे रुक जाओ। अतात मुतलक, जिस आदमी की अतात मुतलक थी, वो पैगंबरों की जात थी, नबी की जात थी। उसके बाद जितने भी लोग थे, वो कितने ही बड़े क्यों ना थे, उन्होंने खुद भी ये दावा नहीं किया। यानी अगर उनसे ऐसे ही। इख्तलाफ हुआ तो उनमें से किसी ने नहीं ऐसे ही। कहा कि तुम नहीं जानते मैं मक्की साहबी हूं, या मैं बदरी साहबी हूं, या मैंने इतनी जंगें लड़ी हैं, या मैंने फलां चीज की है। तो मुझे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात याद आती है कि जब उन्होंने बराबर चीजें दी कि भाई ये 5 दिरहम, ये 10 दिरहम तुम्हारे, तलहा तुम्हारे बनते हैं, जुबैर तुम्हारे बनते हैं, तो ये सारे आ गए। इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि हम बदरी साहबी हैं, ये हैं वो हैं। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कहा, हाजा माशुन, ये माश है, सवाउन बैन ज़ालिका, तुम सब इसमें बराबर हो। हम्म। और फिर आगे उनकी जो कहा, जो तुम्हारी फजीलतें हैं, तो कहा फसवाब अल्लाह, उसका सवाब सवाब। अल्लाह के पास बिल्कुल। है। माश में तुम्हारी जरूरतें, चाहे वो बद्दू है, चाहे वो गैर, बाद में ईमान लाया, पहले ईमान लाया, मौलफातुल कलूब है, गैर मौलफातुल कलूब है, जो भी हो,
तुम सारे के सारे, तुम्हें यहाँ इस पे बराबर की वो चीजें हैं। तो हम्म। ये मामला उसमें से इतनी बड़ी बात कह के गए। ये पूरी, अगर उम्मत मुसलमा ने अपना लिया होता कि माश की जरूरतों में भाई सब बराबर है, बुनियादी जरूरतें हम्म। सबकी एक जैसी हैं, और किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो अपने बड़ेपन के नाम पे या अपने बड़े किरदार के नाम पे माश पे कब्जा कर ले। बिल्कुल। जो मलूकियत और वो सारा इनहराफ आया बाद में, ये सारा इसी का शाखसाना था। आज भी मुआशरे के अंदर ये जो नाइंसाफी है ना सबसे बड़ी, इस नाइंसाफी ने इन सारे तजादात को फैला रखा है। जब वैसे आप ही। माशरे से माशरे में इंसाफ कायम करेंगे, माशी इंसाफ कायम करेंगे, तो मामला सारे के सारे अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो सर बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर, थैंक यू। सर आपने सर देखे, आपको कैमरे की तरफ पे आने को आप इतना वो नहीं है, लेकिन आज देखे माशाल्लाह। और न सिर्फ आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छी बहुत तफसीली गुफ्तगू की। तो अब ये सिलसिला फिर आपके साथ दोबारा जारी रखेंगे। दोबारा इंशाल्लाह, मैं आपको जहमत दूंगा सर। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। बहुत मेहरबानी थैंक आपकी। यू। हाफिज।